اور گھر چھوڑنا پڑتا ہے تو مسافروں سے پوچھو کہ گھر چھوڑ کر سفر کرتے ہیں 1 دن 2 دن کا تو کتنی مصیبت آتی ہے. اور یہ مسلسل پہلے 3 مہینے 4 مہینے سے اب تو سر 45 دن ہو گئے ہیں. پر ان دنوں میں وطن کو چھوڑنا پڑا کر کے دنیا، وطن گھر کو چھوڑنا پڑا کر کے دنیا، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑا کر کے دنیا، دکان مکان کو چھوڑنا پڑا کر کے دنیا. پھر اللہ نے کہا کہ آتے ہو تو آؤ، زیب و زینت کو بھی ترک کر دو. یہ جو رنگی چوٹی کرتے تھے میرے پاس نہیں کرنا. بال الجھ جائیں تو الجھ جائیں، جون پڑھ کر کاٹنے لگے تو جون کو نہیں مارنا، مچھر کاٹنے لگے تو مچھر کو نہیں مارنا. اس سے بڑی در کے دنیا کیا. پھر کہا زیب و زینت کو، لباس کا آدمی شوقین ہے. اللہ نے کہا میرے پاس آؤ تو تیرا لباس چھوڑ کر میرے پاس آنا پڑے گا. بغیر سلے ہوئے کپڑے، اعلیٰ درجے کی ٹیلرنگ، کون سا ٹیلر اچھا ہے وہاں سے سلواتے تھے. اللہ کہتا ہے ہر قسم کے زیب و زینت کو چھوڑو اور میرے پاس آؤ تو بغیر سلے ہوئے 2 کپڑے ہونا چاہیے. ایک کپڑا بدن پر نچلے حصے پر اور ایک کپڑا اوپر کے حصے پر ہونا چاہیے. اور خوبی ہے کہ سر پر کچھ بھی سایہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تم اس کے پاس جا رہا ہے جس کا سایہ تجھے قیامت میں میرے پاس سایہ دے رہا ہے. سایہ کو بھی ترک کر دے. ہم نے کہا سایہ بھی ترک. مزدلفہ میں سردی خوب پڑتی رہتی ہے لیکن سر پر ہم کپڑا ڈال بھی نہیں سکتے. مکے میں گرمی خوب پڑتی رہتی ہے مگر ہم سر پر سایہ رکھ نہیں سکتے، کپڑا ڈال نہیں سکتے. تو معلوم یہ ہوا کہ پھر حج میں جاتے ہیں تو روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ کہتا ہے یہ تو سب چھوڑا، تو میرے نام کے سوا کسی کا نام نہ لے. جب تک یہاں رہتا ہے احرام باندھنے کے ساتھ تمہیں ہر چیز کو چھوڑنا ہوگا، یہاں تک کہ غیر اللہ کو چھوڑنا ہوگا. تو کیا کہنا ہوگا؟ لبیک اللہم لبیک. تیری زبان بھی وقت ذکر ہونا چاہیے اور اللہ ہی کا تجھے نام لینا چاہیے. طواف کرتا ہو کہ تو صحیح کرتا ہو، جہاں جاتا ہو صرف اللہ کا نام لینا چاہیے. یہ در کے دنیا نہیں تو اور کیا. دنیا کو تمام خانوں میں آپ جمع کرو، 5 فرائض کو آپ رکھو تو آپ کو معلوم ہوگا ایسا ہوگا. تو جب دنیا ترک کرتا ہے تو حجی نے رسول اللہ نے فرمایا جو حج کر کر آیا واپس وہ ایسا ہوا وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اگر محدودیت نے دنیا ترک کرنے کو فرض قرار دیا تو کوئی ظلم کیا تھا کہ اسلام میں اس چیز کی تعلیم نہیں تھی. بچے کو رسول اللہ نے کہا کہ دیکھو 7 سال کی عمر ہو تو بچے کو تاکید کرو، 10 سال کی عمر ہو جائے تو بچے کو مارو. اس کی تعلیم دی. آپ کہتے ہیں نماز کی تو میں کہتا ہوں در کے دنیا کی. میں کہتا ہوں در کے دنیا کی. دونوں میں جب تک در کے دنیا نہیں اس وقت تک نماز صحیح نہیں ہوتی آپ کی. ہر مرتبہ محدودیت نے ایک اور اضافہ کیا ہے. یہ تمام چیزوں میں محدودیت نے ایک چیز کا اضافہ کیا ہے. وہ شروع سے تھا رسول اللہ کے زمانے میں جو بات تھی مگر بعد کے لوگوں نے اسے بھلا دیا. یہ بھلا ہو مفتیوں کا. انہوں نے کہا کہ نہیں اب دین یسر، دین بڑا آسان ہے. دین بڑا آسان ہے. کیا آسان ہے؟ پانی سے وضو کر لو، ہاتھ منہ دھو لو، وضو ہو گیا. نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نیت دل میں کر لو، زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاتھوں کو اٹھا کر باندھ لو، نماز آپ کی ہو. رکوع ضرور کرو، نماز آپ کی ہو گئی. یہ کون کہتے ہیں؟ یہ رسول اللہ نے کہا، یہ فقہا نے کہا. ہماری لسٹ کے مطابق ادا کر دو، آپ کی نماز ہو گئی. کیا ہو گئی؟ نماز ہو گئی. انہوں نے اس پر فرمایا کہ نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرگوشی ہے. نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ
सरगोशी है, कान में बात करना, पुकार कर बात करते हैं, आम बात। खास बात करनी होती है तो आप क्या करते हैं, बिल्कुल कान के पास ले जाकर ऐसी बात करते हैं कि दूसरे को सुनाई न दे। और यही नहीं, इखलास है उसमें, मोहब्बत है उसमें, रब्ते खास है उसमें, ताल्लुक खातिर है उसमें, ये तमाम चीजें आ जाती हैं। आप सजदा करते हैं तो किसके कान में आप बात करते हैं? तो मतलब क्या कहने का, मतलब कहने का ये, इस्लाम ने ड्यूटी की तालीम दी, महदवियत ने ड्यूटी की तालीम दी। क्या बात। इस्लाम ने कहा नमाज पढ़ो, रसूलुल्लाह ने पढ़ के बताया, रसूलुल्लाह ने ड्यूटी भी अंजाम दी, ड्यूटी को भी अंजाम दिया था। बाद में आने वालों ने यहाँ से इब्तिदाद अमली शुरू हो रहा है, इब्तिदाद कौली नहीं। किसी ने अल्लाह के साथ शरीक करार नहीं किया, रसूलुल्लाह का इनकार तो नहीं किया जात के एतबार से, लेकिन ये हुआ है कि वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के सामने ड्यूटी के साथ ड्यूटी को पेश किया और ये कहा कि तू सजदा कर इस तरह कि तू अल्लाह ताला से ज्यादा करीब होना चाहता है तो सजदे में जा। तो ये क्या है, ये बहुत ड्यूटी नहीं है, उसके साथ साथ ये ड्यूटी पैदा हो रही है। तो आप इस्लाम और महदवियत को समझना चाहते हो तो ड्यूटी और ड्यूटी को सामने रखो, तो आपको मालूम होगा कि इस्लाम भी आपके सामने है और महदवियत भी आपके सामने है। लोग ड्यूटी को समझने के लिए तैयार नहीं है। फिर आप ये कहेंगे, कहने वाले जहन मैं महसूस कर रहा हूँ कि फिर आप ये कहते हैं कि महदवियत इस्लाम से हटी हुई कोई चीज नहीं है, महदवियत इस्लाम से हटी हुई कोई चीज नहीं है। फिर आप कह रहे हैं कि मैंने में ड्यूटी के साथ ड्यूटी को पेश किया। मैं कहता हूँ कि आप अगर हदीस का मुताला करेंगे, कुरान तो पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, न तफसीरें आपको पढ़नी पड़ेगी। एक हदीस तो मामूली है जिसको हदीस जिब्रील के नाम से याद किया जाता है। उस हदीस जिब्रील में आकर ड्यूटी भी सिखाई थी, ड्यूटी भी सिखाई थी। ड्यूटी से ताल्लुक से पहले सवाल किया गया इस्लाम क्या है, तो रसूलुल्लाह ने जवाब दिया कि इस्लाम ये है कि तू कलमा पढ़ना चाहिए, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना, हज करना। फिर ईमान के बारे में पूछा गया तो ईमान की तफसीर बताई कि अल्लाह पर, उसके रसूल पर और किताबों पर, कुरान पर, तस्दीक पर, क़यामत के दिन पर ईमान लाना चाहिए। उसके बाद जिब्रील ने पूछा मल एहसान या रसूलुल्लाह, एहसान क्या है? तो रसूलुल्लाह ने क्या जवाब दिया था? तमाम को मिलाकर आपने जवाब दिया अन ताबुदल्लाह कान्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका, कि तू इबादत कर, ऐसी इबादत कर कि तू खुदा को देख रहा है, और अगर इसमें तुझ में इतनी ताकत नहीं तो तू ऐसा समझ कि अल्लाह ताला तुझे देख रहा है। ये ड्यूटी नहीं तो और क्या है, काम कर रहे हैं। मैं ये ख्याल पैदा करना कि हम खुदा को देख रहे हैं, या कम से कम ये ख्याल पैदा करना कि खुदा हमको देख रहा है, इसी को मैं ड्यूटी के नाम से याद करता हूँ। इसी को जिब्रील ने एहसान के नाम से याद किया। मालूम यह हुआ कि महदवियत और इस्लाम दो अलग अलग चीजों का नाम नहीं, बल्कि ड्यूटी और ब्यूटी को मिलाते हैं तो जो चीज पैदा होती है उसी को हम महदवियत के नाम से याद करते हैं। इखलास करने वाले बहुत से किस्म के इकरारात आपके सामने इस्लाम के ताल्लुक से करते हैं, महदवियत के ताल्लुक से आप करते हैं। वो उन तमाम को एक ही जवाब देता हूँ, आपको भी ये जवाब याद रखना चाहिए। महदवियत पर इखलास करने वालों, महदवियत पर इखलास करने वालों, क्या कभी तुमने इस्लाम की तारीफ पढ़ी? क्या तुमने सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला किया? अगर तुमने रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वे हसना का कोई एक पहलू लाकर मेरे सामने रखो और उसके बाद पूछो कि महदवियत क्या है, तो इंशाअल्लाह महदी मौऊद अलैहिस्सलाम के उस्वे हसना में से वो अमल आपको बताऊंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से मुताबिक अपना होगा। महदवियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वे हसना का नाम है। इस्लाम नक्शे अव्वल था, बल्कि यह कहूँगा इस्लाम की भी भाई
3 قسمیں ہیں، اسلام کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اسلام ہے باطنی، جو ہمارا سب کا اسلام ہے، وہ ہمارا سب کا اسلام ہے۔ کیا ہے اسلام؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مہدی کیا ہے؟ القرآن والمہدی امامنا آمنا صدقنا، زور سے جتنا بولے ہوتا ہے ایمان ضرور۔ کوئی مہدی ہے یہ اسلام اور یہ مہدی ہے۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ کون سے اسلام ہے؟ باطنی اسلام ہے۔ اس کے بعد ایک اسلام ہے جس کو میں مادیونی اسلام کہتا ہوں، جس کو میں مادیونی اسلام کہتا ہوں۔ مادیونی اسلام کیا ہے؟ کچھ اسلام کی بھی باتیں، کچھ اپنا بھی فائدہ۔ اسلام کی بات اسلام کی، لیکن اپنا فائدہ اس کے اندر کھڑا۔ جیسے جو بن نے فتویٰ دیا تھا کہ ہندوستان میں غیر مسلموں سے سود لینا جائز، سود لینا جائز ہے، غیر مسلموں سے لیتے ہیں، بلکہ ہندوستان میں اس لیے لے سکتے ہیں کہ اسلامی مملکت نہیں ہے، اس لیے سود کا لین دین کرنا جائز ہے۔ یہ کس کو پتا ہے؟ جو میرے پاس موجود ہے، آپ دیکھنا چاہتے ہیں میرے پاس دیکھو۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو جائز رکھا اور سود کو حرام قرار رکھا۔ اس میں کہیں یہ موجود ہے دارالکفر، دارالحرب، دارالاسلام، یہ تینوں چیزیں موجود تھیں۔ مہدی موعود نے یہ تو فرمایا، مہدی صاحب نے فرمایا قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن مطلق ہے، اور اللہ نے جسے مطلق رکھا تم کو بھی چاہیے کہ اسے مطلق رکھو۔ مگر یہاں لوگوں نے یہ کیا کہ وہ دارالکفر ہے، دارالحرب ہے اور دارالاسلام ہے۔ دارالاسلام میں سود دینا جائز نہیں، البتہ دارالکفر میں اور دارالحرب میں اسلام سود کا لینا جائز ہے۔ تو یہ تفریق کس نے کی جبکہ قرآن میں تفریق نہیں ہے؟ آپ میرے موعود علیہ السلام کے امور ایمان پڑھتے ہو تو پڑھو، میں قائم کیا ہے تمہیں کہ میرے موعود علیہ السلام نے سب سے بڑی خدمت کی ہے قرآن شریف کی۔ ان تمام مفسرین نے جو میرے سب سے پہلے کے تھے، جنہوں نے قرآن کو اپنے مطالب کے لیے، اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، اس نے اپنی طرف سے جو ہے دور کار تعبیریں اس کے اندر کرنی تھی۔ اس کی ایک تعبیر یہ بھی تھی کہ بعض آیتوں کو من آتا تھا تو اس کو خاص قرار دینا تھا تو عام قرار دے دیا، عام قرار دینا تھا تو اس کو خاص قرار دے دیا۔ کہتے لفظ من ہے یہ عام ہے، حالانکہ وہ خاص ہونا چاہیے تھا۔ من کان اعلیٰ فمن کان اعلیٰ بینۃ من ربہ، جو شخص اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل مبین دلیل پر ہو، واضح دلیل پر ہو، یہ عام ہے یا خاص ہے؟ یہاں لوگوں نے کہا عام ہے، مہدی موعود نے کہا کیا ہر شخص اللہ تعالیٰ کی بین دلیل لے کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ من عام نہیں خاص ہے، اور یہ بندے سے متعلق ہے۔ اسی کے آخر میں اللہ کہتا ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ مومن ہے، اور جو اس کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ عام تھا نہ خاص۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرما دیا، سب کو سمجھ رہے تھے۔ تب بعد میں جو تفصیل پیدا ہوئی، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں تعبیرات بعیدہ کو رکھا، دور کی کوئی لانے کی کوشش کی۔ جیسا نے کہا کہ دور بھاگتے کیوں ہو، پاس جو قرآن موجود ہے اس میں جو لفظ ہے من، اگر اس کے ساتھ کوئی شرط ہے تو خاص ہوگا، اور کوئی شرط نہیں ہے تو اس کو عام رکھو۔ انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا اور آج بھی اس کا انکار کر رہے ہیں، اور صاحب کو کہتے ہیں کہاں ہے مہدی پر ایمان آنے کا؟ ارے تمام پیغمبروں نے اپنے سب سے کہا، تمام نے کہا انی کنت علی بینۃ من ربی، لوگوں مجھے نبی مانو، مجھے رسول مانو، اس لیے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آیا ہوں۔ سب نے کہا
इन्नी कुन्तु अला बैनती मिन रब्बी। और कुरान में अल्लाह तआला ने मेहदी मौत से कहा अफमन काना अला बैनती मिन रब्बी, जो है अपने परवरदिगार की तरफ से वाक़ई दलील लेकर आया हो, तो वो सब खास थे, तो ये भी खास है, इसलिए कि अल्लाह के पास से दलील कराना हर शख्स के बस की बात नहीं होती। अल्लाह जिसको दलील देकर भेजता है उसी को खलीफतुल्लाह के नाम से याद करता है। बेशक उसी ने नाम कर दिया था और कहा कि नहीं ये आम है। तकरीब अगर देखो मुक़बिला मौजूद है आपकी साफ होकर लिखा है कि लोग जो उसमें खास तखसीस करते हैं मैं तो मानने के लिए तैयार नहीं, ये तो आम है। और फिर ये जुर्म हुआ है कि हर शख्स अल्लाह ताला की तरफ से खास बयीने को लेकर पैदा होता है। इसमें हम यह भी दूसरे बात नहीं रही क्या हर शख्स अल्लाह की तरफ से बयीने को लेकर पैदा होता है। और आप बात सुनो तो आप हंसेंगे। और ये कहा और ये बयीने पर तो काफर भी लेकर पैदा होते हैं, कुफार भी बयीने पर आते हैं। इतनी फितरत तो अल्लाह ने उनको भी रखी है, उसी पर आ जाते हैं। इससे खास जुल्म कुरान पर क्या रसूलुल्लाह ने ऐसी कोई तकलीफ नहीं की थी। हज़रत मेहदी मौत ऐसा हमने कुरान का बयान फरमाया तो आपने इन दोनों बातों को खोलकर दुनिया के सामने रखा। कुरान के सिलसिले में मेहदी मौत ने जो खिदमत की है मैं छाया के साथ कह सकता हूँ, किसी मुफस्सिर ने वो काम नहीं किया जो हज़रत मेहदी मौत ने सामने किया, इसलिए कि आप मुफस्सिर नहीं थे, आप मुबय्यिन थे। मुफस्सिर वो होता है जो दूसरों की तफसीरों को सामने रखकर लिखता है, और मुबय्यिन वो होता है जो अल्लाह ताला से पूछकर लिखता कहता है। तो मेहदी मौत ने कुरान का बयान किया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी का मुताला कीजिए। मैं आपको यही कहा था, आज भी कहता हूँ, महदवियत पर इकरार हो तो आप उससे कहो कि पहले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवे हसना पढ़, तारीख़ इस्लाम का मुताला कर, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की सीरत का पहले मुताला करें, उसके बाद मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की सीरत का इकरार कर, तो हम जवाब नहीं देंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तो उसका जवाब देंगे। छोटी छोटी बातें, बड़ी बातें तो ऐसी हैं कि हमारे नजर में वहाँ नहीं जाती, पर लोग उसको खोलकर बयान नहीं करते, उसको दबा हुआ कर बात करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मेरे सामने बात आई है कि हज़रत के दरबार में एक शख्स तिल का दाना आया। क्या आप शरीयत का दावा करते हैं? तो एक छोटे तिल का दाना लाकर पेश किया कि इसको शरीयत कर दे। मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस तिल के दाने को पीसो पानी में और उस पानी को सब भाइयों में तकसीम कर दो। इलाज होता है इसका। ये शरीयत कैसे हुई? तिल का दाना कितना सा है और फिर शरीयत पानी मिलाकर दे दिया जाए, ये शरीयत कैसे हो?